వన్ యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఆ యాక్టివిటీ మీకు బాగా తెలిసిన యాక్టివిటీ. సో లెట్ మీ ప్రజెంట్ మై స్క్రీన్ నౌ. సో నేను ఇంగ్లీష్లో కంటిన్యూస్గా మాట్లాడితే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం? No, sir. Then I will. No problem. Yeah, thank you, Ravindra. You are. So, if we speak continuously in English, definitely one day we will all no benefit. We will all use it to speak in English. So, what is this saying? Someone needs access to this file. Start a new board. Someone needs access to the file. DB. Oh. So, are you able to see this whiteboard? Yes, sir. He's saying, yeah. Yeah, now we will extend this. We are dealing with should today. Okay. Suppose I smoke cigarettes. How do you suggest me to stop cigarettes? నాకు సలహా ఇవ్వండి. Advise me. Give me advice. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే you should stop. You you should should not not కూడా అనొచ్చు. You should not smoke. cigarettes. Otherwise your lungs damage. Your lungs may damage. Yeah, we suggest like this. So I will give you some imaginary situations. No, you have to give me salaha, okay, advice. My bike doesn't start. So what do you suggest me to start my bike? My bike doesn't start. How do you suggest me? What are the suggestions to start my bike? My bike does not start. You tell me. Sir. Who has the speakers on? Nobody. I think it's quiet now. Yeah, tell me. నా బైక్ ఇప్పుడు ఆన్ కావడం లేదు. మీరు నన్ను సలహా ఇవ్వండి, ఏం చెక్ చేసుకోమంటారు? యా బాయ్, చెప్పండి. నా బైక్ స్టార్ట్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలో చెప్పండి. వావ్, అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే యూ షుడ్ చెక్ ద కీ. యూ షుడ్ చెక్ ద కీ లేదా యూ షుడ్ టర్న్ ద కీ ఆన్. అంతేనా? వెరీ గుడ్. సంబడి ఈస్ సేయింగ్ యూ షుడ్ చెక్ ద పెట్రోల్. వెరీ గుడ్ బాయ్. యూ షుడ్ చెక్ ద పెట్రోల్. ఇంకా give me some more advice. You should check the plug. Avuna? So like this we do. Okay, suppose I have some fever. What do you suggest me? I have some fever. What do you suggest me? Call me doctor. No, you have to use the should because it's an advice. సలహా ఇచ్చేటప్పుడు మనం you have to use should.
చెప్పండి. I am feeling fever. So what do you We'll suggest? meet doctor. Yeah, you should meet doctor. You should meet doctor. ఓకే, షుడ్ వాడాలి ప్రతి దాంట్లో. ఓకే, Okay, sir. సపోజ్ my cycle is uh, in repair. What do you do? You should We should check the cycle chain. Okay, you should check. Whether you Cycle should chain. take the cycle. You should take the cycle to Garage. cycle shed. Garage is a big one. Okay, cycle shed, Okay, sir. Cycle shed. or otherwise mechanic. Okay, Okay, sir. you can easily say the mechanic. నెక్స్ట్, ఇంకా మీకు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. సపోజ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బోర్. వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ మీ? We should watch Prime. you should watch TV. Oh, wonderful. You should watch TV. Okay. ఇంకా We should watch Prime, Amazon Prime. Web wow, series. wonderful. Another option. You should watch Web series. Amazon Prime web series. Okay. You Very should good. go in playground. Wonderful. You should go to playground. Very nice. So we will do like this. Okay, so మనం ఎవరికైనా సలహా Okay. ఇవ్వాలన్నప్పుడు Okay, sir. we have to use the should. Okay, ఇంకొకటి చూడండి. To be happy in life, what you have to do to be happy in life? ఏం చేయాలో చెప్పండి. You should ఏం చేయాలి? No expectations. Okay, you should not have. Expectations. Okay, but expectations ఉండాలి కదా. లేదంటే What are లైఫ్. this, sir? Sir, you should not. No marriage. You should not. No marriage. You should not marry. You are rightly saying. Please be on the line. We should go traveling. Okay. Please on the line. Kaveri is on line. Yeah, Kaveri, tell me. Sir, class link send చేయలేదు sir. You check in the WhatsApp group. I have sent it already. The same link. ప్రతిరోజు పంపే లింకేనమ్మా. నువ్వు ఆ లింక్ క్లిక్ చేయి, జాయిన్ అవుతావు. ఓకే. Yeah, I We will should send you go message. traveling. Yeah, she's asking me some link. Just give me a few seconds. I will send her some message. Where is her number? Kaveri. Yeah, I will send her a message. Yeah, I have sent her the link successfully. Yeah, you should not marry. Somebody is saying, wow, man, this is a international truth. You should go traveling, sir. Yeah, you should travel. So ఈ సేయింగ్ ఏం చేయకూడదు ఏం చేయాలో కూడా చెప్పారు. వెరీ నైస్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఆల్ ఆర్ ట్రూ. ఓకే, but we should not support all the ideas, because
యూ షుడ్ నాట్ మ్యారీ అంటే కొంతమంది కోపం వస్తుంది. కానీ మీకేం అదే ట్రూ సార్. హ్యాపీగా ఉండాలంటే అదే ట్రూ సార్. కానీ మనకి చేసుకునేంత వరకు తెలియదు. పెళ్లి అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. పెళ్లి కాకముందు మాత్రం పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంటుంది. ఓకే. సో ఏదైనా మనం అనుభవించేదాకా దాని కష్టం నష్టం తెలియదు. అంతవరకు ఎవరన్నా చెప్పినా సార్ మనం కొంచెం వినం. మైత్రేట్ వస్తుంది సార్. ఓకే. ఇఫ్ సార్ సంబడి మై- యా వాట్ ఈజ్ సేయింగ్? సార్ మైక్ ఆఫ్ మైక్ చేయమన్నారు కట్టమని సార్. సార్ అసలు మాట్లాడుతుందా? మై మైక్ ఈజ్ ఆఫ్ నౌ. ఆఫ్ చేయమన్నాడు సార్, అసలు మాట అర్థమవుతుందా? ఓకే. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆఫ్ చేశారమ్మా. నాదొక్కటే ఆన్లో ఉంది. నువ్వు అడిగిన తర్వాత చేసినట్టున్నారు మిస్టర్ రవీంద్ర. ఇట్స్ గుడ్ గుడ్ టర్న్. యా పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ రీజన్స్ టు మ్యారీ. పెళ్లి చేసుకునే ముందు చాలా మంచి లాజిక్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు చేసుకుంటున్నామో మంచిగా అర్థం ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వీ హ్యావ్ ఎందుకు చేసుకున్నామో అప్పుడు మళ్ళీ ఆ రీజన్స్ అన్ని చూసుకుంటాం మొదలెడతాం. సో కాబట్టి మ్యారేజ్ ఈజ్ ఏ నెవర్ ఎండింగ్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ని ఎవరికి కావాల్సినట్టు వాళ్ళు ఆడేసుకుంటారు. సో వీ షుడ్ నాట్ టాక్ మోర్ అబౌట్ మ్యారేజ్ ఐ థింక్. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఫిట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? సలహా ఇవ్వండి. ఐ వాంట్ టు బి ఫిట్. నేను ఫిట్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను. సలహా ఇవ్వండి. ఐ వాంట్ టు బి ఫిట్. జిమ్ ఎలా ఇస్తారు సలహా ఇంగ్లీష్లో? యూ షుడ్ గో గ్రౌండ్ రన్నింగ్. యూ షుడ్ గో టు రన్నింగ్. వెరీ గుడ్. ఇంకొక అతను ఎవరు జిమ్ అన్నారు. యూ షుడ్ టేక్ హెల్తీ ఫుడ్. వెరీ గుడ్. యూ షుడ్ టేక్ హెల్తీ ఫుడ్. వెరీ నైస్. సో ఇప్పుడు మీకు షుడ్ గ్రీన్ టీ. యా యూ షుడ్ డ్రింక్ గ్రీన్ టీ. యూ షుడ్ డ్రింక్ గ్రీన్ టీ. వెరీ నైస్ బాయ్. గ్రీన్ టీ. ఐ థింక్ అవర్స్ ఈజ్ మీకు వినిపిస్తుందా? Is there any network problem? Yeah, some network issues are there. Just wait, it will be back. Okay, it's connecting actually. కనిపిస్తుందమ్మా? కనిపిస్తుందా? Yeah, some network issues are there. Now it is back again. ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే సార్. యా మీకు ఈ రోజు మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీ షుడ్ మనం ఎప్పుడు వాడాలో మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైందండి. ఎప్పుడు వాడతాం జనరల్ గా? పర్ఫెక్ట్. సలహాలు ఇచ్చేటప్పుడల్లా మనం షుడ్డే వాడాలి. మనం చూడండి, వాడిని అవతల వ్యక్తిని మనం డోంట్ అన్నాం అనుకో వాడు బాధపడతాడు. సపోజ్ నువ్వు వెళ్ళి డోంట్ స్మోక్ అన్నావు అనుకో, నువ్వెవరో నాకు చెప్పేది అంటాడు. ఓకే. డోంట్ మ్యారీ అన్నావు అనుకో, నేను మ్యారీ యూ షుడ్ నాట్ మ్యారీ అంటే వై అంటాడు. ఓకే. ఎందుకు అలా అంటున్నావు అంటాడు. నువ్వు డోంట్ అనగానే వాడి మైండ్లో ఒక నెగిటివ్ భావన వస్తుంది. అవునా? మీరు ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి డోంట్ స్మోక్ అనండి, నేను తాగితే నీకెందుకు అంటాడు. అలా కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా యూ షుడ్ నాట్ స్మోక్, యువర్ లంగ్స్ గెట్ డ్యామేజ్ అంటే వాడు కొంచెం మీ మీద కొంచెం ప్రేమగా చూస్తాడు. అరే వీడు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అనుకుంటాడు. అవునా? సో ఈ షుడ్ అనేది సలహాగా బాగా పనిచేస్తుంది. సో వెరీ నైస్, యూ హ్యావ్ ఆల్ participated in activities should. So you should listen to the class about should. So very nice. I will give you some more examples. Suppose if your friend is drinking, addicted to alcohol, what do you suggest him? మీ ఫ్రెండ్ అడిక్ట్ అయిపోయాడు ఆల్కహాల్కి, హౌ డు యూ సజెస్ట్ హిమ్? మీ ఫ్రెండ్కి ఎలా చెప్తారు?
Okay. How do you suggest? Alcohol is not bad. Alcohol is very bad అంటావా? Yes, sir. అలా అంటే నిన్ను Bad మాకేసి habit. నువ్వు అలా చెప్తే వాడు వీ నో వెరీ వెల్ రా అంటాడు. ఓకే. నువ్వు అలా చెప్తే వాడు వినడు. ఓకే. ఆల్కహాల్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ అంటే ఐ నో అంటాడు. ఎలా సలహా ఇస్తావు? You should అందుతుంది. యా రవీంద్ర అండ్ సాయిరామ్. సపోజ్ సాయిరామ్ ఈజ్ ఏ వెరీ డ్రంక్ కార్డ్, బాగా తాగుతాడు. రవీంద్ర నువ్వు అడుగు అతన్ని అవును సార్. ఎలా ఎలా మానుకోవాలో సారంగా. చెప్పు. ఏంటి సార్ అవదాడున్నారు సార్? యా రవీంద్ర అడుగు, సాయిరామ్ అడుగు. సారంగా You should drink. ఇప్పటికే తాకమాని నో 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 ఇంగ్లీష్లో అడగాలి. సరేమా Yes, sir. You should drink. Stop drink. అది వండర్ఫుల్ నేను సాయిరామ్. చెప్పండి కాదు. And See, Ravindra is learning now. Ravindra could not understand, I think, but Sairam is giving answer very nicely. Yeah, Sairam, you are saying very rightly. You should stop drinking alcohol. Very nice, Sairam. And suppose drugs. Suppose the Ravindra is addicted to drugs. How do you suggest him, Mr. అయ్యా Sairam? నిద్ర దొరికినట్టున్నాయి మొత్తాల్లో. No, you are very active. That's why I'm asking you. Maybe remaining students are very dull. Yeah, Sairam, how do you suggest Rental Ravindra? Rental Ravindra is very addicted to drugs. you should stop the drugs and Yeah. your other sir. Okay. Drugs are very dangerous to health. Okay, okay. సింపుల్ గా చెప్పేసి ఏముంది, అరే డ్రగ్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ రా, యూ షుడ్ స్టాప్ డ్రింకింగ్, యూ షుడ్ స్టాప్ ఈటింగ్ డ్రగ్స్ ఆర్ టేకింగ్ డ్రగ్స్, అంతే కదా. Okay, sir. వెరీ గుడ్. సపోజ్ who are there, yeah, Harshvardhan is watching more movies in YouTube. How do you suggest him? వాడు యూట్యూబ్ లో చూడండి, క్రోమ్ లో చూస్తాడు. ఓకే. ఎక్కువ సినిమాలు చూడకరా బాబు, నీకు అదే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, మామూలుగా చదువు మీద దృష్టి పెట్టరా అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తారు? You should stop the movie and your eyes damage. Wow, your eyes get damaged. అచ్చా. Yeah, very good. మీరు కూడా ఫ్రీ ఫైర్ ఎక్కువ పోతారు. Yeah, super. And yeah, you have all have given many good advice. మంచిగా సలహా ఇచ్చారు. సో మీరు ఈ యాక్టివిటీ, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టివిటీ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్. మనం షుడ్ ఎలా వాడాలో బాగా నేర్చుకోవచ్చు. నిన్న మనం కెన్ కుడ్ కూడా చూసాం. సపోజ్ కెన్ కుడ్ కూడా కొంచెం బ్రష్ అప్ చేద్దాం. ఏంటంటే సపోజ్ కెన్ యూ స్విమ్ మిస్టర్ రెంటల్ రవీంద్ర? కెన్ యూ స్విమ్? కెన్ యూ స్విమ్ రవీంద్ర? కెన్ యూ స్విమ్? సార్ ఎస్ సార్ అనకూడదు, అది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి. కెన్ యూ స్విమ్? ఎలా చెప్తావు కెన్ యూ స్విమ్ అని అడిగాను. ఐ కాంట్ స్విమ్. కెన్ యూ స్విమ్ రవీంద్ర? ఆన్సర్ చేయి. కెన్ యూ స్విమ్ అంటే ఎలా చెప్తావు? నీకు స్విమ్మింగ్ రాదా? I can't swim. యా, వెరీ గుడ్ మిస్టర్ రవీంద్ర. yes, I can swim. No, I ఐ can't కాంట్ swim. Yeah, can you paint Ravindra? Can you paint a wall? అదే చెప్పడం Can you paint a wall? No signal, sir. Can you paint a wall? Signal లేదు సార్, ఆగిపోయింది. సిగ్నల్ లేదా? మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పండి. కెన్ యూ పెయింట్ ఎ వాల్? దేర్ ఈస్ కావేరి. కావేరి,
కెన్ యూ పెయింట్ ఏ వాల్? కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్, కనపడుతుంది సార్. మరి ఏంటి మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదు? ఇక్కడ సంధ్య ఉంది. సంధ్య, నిశిక్రాంతి, కావేరి, అమ్మాయిలు ముగ్గురు ఉన్నారు. మీరు ముగ్గురు చెప్పండి. యా, సాయిరామ్, హర్షవర్ధన్, రవీంద్ర, మహేష్, దే ఆర్ రాకింగ్. అమ్మాయిలు ఈ ముగ్గురు కూడా మాట్లాడాలి. See, boys are very active in online classes. Girls, you also have to be very patient and active. Kranti. Yeah, Kaveri is responding now. Let us see what is her comment. Can you paint a wall, Kaveri? Can you drive a car? Can you drive a car, Kaveri? Is there Kaveri? That sound resembles Kaveri only. ఏంటి అమ్మాయిలు ఎవరు చెప్పడం లేదు? అయ్యో, అవును నిజమే. Maybe we switched on the mic and have gone for cooking. Yeah, it's okay. ఎవరున్నారు? Yeah, she's typing. Yes, I can drive a car. Okay. So Kaveri is typing her message with her answer with messages. Very nice. So మనం కుడ్ కూడా చూద్దాం. సో కుడ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. కుడ్ యూ డ్రైవ్ ఏ కార్ when you were in 10th? Could you read French? Could you read English? please. When you were in second class. ఈ రెండు క్వశ్చన్ చెప్పండి. హర్షని అడుగుదాం మనం. హర్ష, సార్ ఈ రెండు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయమ్మా. Could you drive a no, car? I can't. No, could not drive a car when I was in 10th. వెరీ గుడ్. సో మన క్వశ్చన్ దేంట్లో ఉంటే దాంట్లోనే ఆన్సర్ చేయాలి. కుడ్లో ఉంది కాబట్టి కుడ్లోనే చేయాలి. ఎందుకంటే పాస్ట్ కదా, పాస్ట్లోనే చెప్పాలి. ఓకే. ఓకే సార్. యా, కిందది కూడా ట్రై చేయి. కుడ్ యూ రీడ్ ఇంగ్లీష్ వెన్ యూ వర్ ఇన్ సెకండ్ క్లాస్? ఎస్ ఐ. అరే నువ్వు చదివేవాడివే? ఎస్ సార్, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియమే సార్. వావ్. ఎస్, ఐ కుడ్ రీడ్. I could read English when I was in second class. వెరీ గుడ్ మిస్టర్ హర్ష, వెరీ గుడ్. సో అది మనం కెన్ను కుడ్డు కూడా మనం ఈరోజు చూసాం. అంటే పాస్ట్లో జరిగిన వాటికేమో కుడ్డు వాడతాం, ప్రజెంట్లో మన ఎబిలిటీకి సంబంధించిన వాటికి కెన్ వాడతాం, ఫ్రెండ్స్కి కానీ బయట వాళ్ళకి కానీ సలహా ఇవ్వడం కోసం షుడ్ వాడతాం. ఈ మూడు మనం విజయవంతంగా ఈరోజు చూసాం. సో ఇప్పుడు మనం లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇస్ దట్ ఓకే? లెసన్లోకి వెళ్ళొచ్చా? యా, లెసన్ మనం చాలా వరకు ఫినిష్ చేసాం. చివరి 2 పారాగ్రాఫ్లు ఉన్నాయి. అయినా చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి బ్రష్ అప్ చేసి లైట్గా ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. సో మొదటి పారాగ్రాఫ్లో అతను ఈ స్టేట్మెంట్లు చాలా ముఖ్యం. ఇది అర్థమైతే ఇదంతా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఎవరు చదువుతారు ఈ పారాగ్రాఫ్లో మొదటి లైన్? సార్ జూమ్ ఇట్. Zoom is asking zoom, but I don't know how to zoom it. యా, చదువు కావేరి. కనిపిస్తుందా? మీరు జూమ్ చేయొచ్చు దాంట్లో అలా అని. ఇఫ్ ద మ్యాటర్ ఈజ్
if the matter is one that can be settled by observation, make Okay. the observation yourself. Yeah, very nice. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that humans have fewer things than man by the simple device of asking Mr. Aristotle to keep her mouth open while she counted. He did not do so because he knew he now thinking that you know యా థ్యాంక్ యూ, ఇంతవరకు చాలు. ఇప్పుడు certain చదువుతుంది ఎవరు? mistake. కావేరియనా? Yes, sir. యా ఓకే కావేరి. ఇప్పుడు అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇఫ్ ద మ్యాటర్ ఈస్ దట్ క్యాన్ బి సెటిల్డ్ బై అబ్జర్వేషన్, దట్ మీన్స్ అబ్జర్వేషన్ ద్వారా మనం మ్యాటర్ సెటిల్ చేయగలిగితే, అంటే అర్థమైతే అబ్జర్వేషన్, మేక్ ద అబ్జర్వేషన్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, ఇతరులను అడిగి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం కాదు, మీకై మీరే తెలుసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. ఉదాహరణకి అరిస్టాటిల్ గురించి చెప్పాడు. ఏంటి? అరిస్టాటిల్ సెడ్ ఉమెన్ హ్యావ్ ఫీవర్ టీత్ దాన్ మెన్. మీరు చదివా కదా. అది అలా తప్పు ఎందుకు జరిగిందంటే, హీ డిడ్ నాట్ సో బికాస్ హీ థాట్ హీ న్యూ, అతనికి తెలుసు అనుకున్నాడు కాబట్టి ఆ తప్పు జరిగింది అని చెప్తున్నాడు. సో ఏదైనా మనకు తెలుసు అనుకుంటే తప్పు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. సో ఇది చదవండి ఎవరైనా. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది అలా హైలైట్ చేసాను చూడండి. యా మిస్టర్ సాయిరామ్ ఆర్ ఎనీబడి. If an opinion contrary to your own nature, యా ఓకే కావేరి, కంటిన్యూ. if an opinion contrary to your own makes you angry, that is a sign that you are subconscious aware of the having no good reasons for thinking as you do. యా దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఒపీనియన్ కాంట్రరీ అంటే మనకి విరుద్ధంగా అని, అంటే మన ఒపీనియన్కి కానీ బయట వాళ్ళు విరుద్ధంగా చెప్పారనుకోండి, మన కోపం వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలంటున్నాడు? దట్ మీన్స్ దట్ సైన్ దట్ యు ఆర్ సబ్కాన్షియస్లీ అవేర్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ నో గుడ్ రీజన్, అంటే మీ మైండ్లో మీకు ముందే తెలిసిపోతుంది, ఇక్కడ వాడితోటి మనం గొడవ పడడం అసలు నో గుడ్ రీజన్, అసలు మంచి రీజన్ అనే అనిపించదు. సో దాన్ని మీరు వదిలేస్తారు. ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇఫ్ సమ్వన్ మెయింటైన్స్ దట్ 2 and 2 are 5, మీకు ఎవరైనా 2 5 అని చెప్తే మీకు నవ్వు వస్తుంది. అదే ఐస్లాండ్ అనేది ఈక్వేటర్ మీద ఉందని చెప్పినా కానీ మీకు నవ్వు వస్తుంది. కానీ మీకు అవి అర్థమెటిక్ తెలియపోయినా, జాగ్రఫీ తెలియపోయినా, ఐస్లాండ్ అనేది ఈక్వేటర్ మీద ఉందనే విషయం మీకు తెలియపోయినా, ఉండదు అనే విషయం మీకు తెలియకపోయినా మీకు ఆ జాలి అనేది కలగదు. నిజంగా మీరు వాళ్ళు చెప్పే అబద్ధాలే నమ్ముతారు అని చెప్తున్నాడు ఇందులో. సో ఇంకా ఇది చదవండి. ఏ గుడ్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ డాగ్మాటిజం. ఇది ఎవరు చదువుతారు? సాయిరామ్ సార్. యా రవీంద్ర, కంటిన్యూ. Why didn't you try? Ravindra, you should try. Ravindra, can you try? A God way of riding yourself off. Yeah. కనబడతలేదు సార్ సరిగా. అంతవరకు బాగానే కనిపించింది. జూమ్ చేసుకోరా? నువ్వు జూమ్ చేసుకోవచ్చు నీ దాంట్లో. ఓకే సార్. Captain kids of romance is to become aware of opinions, help in social circle different from your own. ఓకే, సో అతను ఏమంటున్నాడంటే, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి చూడండి, ఏ గుడ్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ డాగ్మాటిజమ్స్, అంటే మనం కొన్ని డాగ్మాటిజం అంటే పిడివాదం. ఎవడైనా మన దగ్గరకు వచ్చి వాడేదో పిడివాదం చేస్తాడు, అంటే ఇది ఖచ్చితంగా మీరు నమ్మాల్సిందే అంటాడు. అలాంటి ఏమన్నా మనం వదిలించుకోవాలి అంటే ఏం చేయమంటున్నాడంటే,
సోషల్ సర్కిల్స్లో మనకి విరుద్ధంగా ఇప్పుడు చూడండి, మన ఫేస్బుక్లో, వాట్సాప్లో వాటిలన్నిటిలో ఉంటాం. వాటన్నిటిలో మనం ఫాలో అయ్యి ఒక రీజనింగ్, ఒక కన్క్లూజన్కి రావచ్చు అంటున్నాడు. ఉదాహరణ చూడండి, ఇతను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు అన్ని దేశాలు తిరిగేవాడు, కానీ కొంతమంది తిరగలేని వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నాడంటే, న్యూస్ పేపర్లు, వేరు వేరు పార్టీలకు చెందిన న్యూస్ పేపర్లు మనం దగ్గరికి తెప్పించుకొని చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది. అంటే రెండు పార్టీలు తప్పైతే రాయవు కదా. ఇప్పుడు రెండు XY పార్టీలు పేపర్లు నడుపుతున్నాయి, ఇద్దరు అయితే అబద్ధం రాయరు కదా, ఎవరో ఒకరు నిజం రాస్తారు, దాన్ని మనం కనిపెట్టాలి అంటున్నాడు. ఓకే, అదే మనం ఒక పేపరే చదివామనుకోండి, ఏం తెలుస్తుంది, వాళ్ళు ఏది రాస్తే మనం అదే ఫాలో అవుతాం. ఆ విషయం కూడా బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ ఇంకా చివరిగా మిగిలిందని ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లే, ఈ రెండు కూడా అయిపిస్తే మనకి ఈ లెసన్ అయిపోతుంది. చూద్దాం. దీంట్లో ఏమంటున్నాడంటే, ఇది చదువుతారా ఎవరైనా? ఏది ఇక్కడ మీకు కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంటుంది చూడండి, నేను అండర్లైన్ చేశాను, మీకు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. యా, సంబడి ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. Virtues who Virtues have who enough have psychology enough information, it is a good plan psychology, to imagination, imagine it and is a good plan. యా, సాయిరామ్ is continue. Again, some network issues will arise. మీకు కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? సారా చెర్రి See, సార్ వచ్చారు వెళ్ళిపోమను. yeah, there is some network issue here. Yeah, don't worry. Have I disturbed you? ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బ్ సార్. Okay, okay. So let us continue our lesson. So yeah, we are moving to the Bertrand Russell. Is it visible to you? Yes, sir. ఇందులో అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, చూడండి, ఫర్ దోస్ హూ హ్యావ్ ఎనఫ్ సైకలాజికల్ ఇమాజినేషన్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్లాన్ టు ఇమాజిన్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ ఎ పర్సన్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బయాస్. చూడండి, మనకంటే డిఫరెంట్ బయాస్, మన ఫ్రెండ్ మనలాగా ఆలోచిస్తుంటే వాడితోటి ఉంటే మనకి ఏమీ రాదు. ఎవరైతే డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తుంటారో వాళ్ళతోటి మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోండి అంటున్నాడు. ఓకే, అంటే ఏదైనా విషయం ఒక చర్చకు వచ్చినప్పుడు కానీ, లేదా ఎనీథింగ్ వీ వాంట్ టు క్లారిఫై, వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ది డిఫరెంట్ బయాస్ ఉన్న పీపుల్ని మనం కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ దోస్ వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ సైకలాజికల్ ఇమాజినేషన్, అలా ఆలోచించే సామర్థ్యం, ఇమాజినేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. This has one advantage, only one, as compared with actual conversation with opponents. This one advantage is that the method is no subject to same limitations of time or space. సో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుందంటే టైం అండ్ స్పేస్. మనకి టైం ప్లస్ స్పేస్, మనం ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాం, ఏ టైంలో అనేది కూడా అది మనకి సేవ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇంకా ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీ గురించి చెప్పాడు. అతను ఆ టైంలో ఈ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ని వ్యతిరేకించారు, కానీ బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ అది తనకు నచ్చినప్పటికీ ఒకానొక దశలో
ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ గురించి గాంధీ గారు ఏమనుకుంటున్నారో ఆలోచించి సైకలాజికల్ గా గాంధీతో ఏకీభవిస్తారు. సో దాన్ని మనకి చర్చించారు ఇక్కడ. అంటే ఏమీ లేదు, మీరు ఏదైనా ఒక కన్క్లూజన్కి రావాలనుకున్నప్పుడు మీకంటే విరుద్ధమైన భావాలు, అంటే మీ డిఫరెంట్ బయాస్ అంటే ఏంటి, ఒక ఒక దాని మీద ఉండాల్సినటువంటి అభిప్రాయాలు. సో మీకంటే డిఫరెంట్గా ఉన్న వాళ్ళతో మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే మంచిది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఈ చిన్న లైన్ చదవండి ఎవరైనా. చదవరా. Be very of opinion యా, బీ వెరీ wary of opinions that flatter your self-esteem. ఓకే మేడం నేను అదే కదా. Be very wary of opinions that flatter your self-esteem. సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మీకు సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్కి మిమ్మల్ని పొగిడే విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటున్నాడు. సో బోత్ men and women 9 times out of 10 are firmly convinced of their superior excellence of their own sex. చూడండి 10కి 9 సార్లు అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ వాళ్ళకు వాళ్ళు గ్రేట్ అనుకుంటారు. అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎలా పొగుడుకుంటారంటే, అబ్బాయిల కంటే మనమే గ్రేట్, అమ్మాయిలమే గ్రేట్, అబ్బాయిలందరూ అమ్మాయిల కంటే మనమే గ్రేట్, ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఎక్సలెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ సెక్స్ అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ అనుకుంటా ఉంటారు. దెర్ ఈజ్ అబండెంట్ ఎవిడెన్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇద్దరు అలా అనుకోవడంలో చాలా మనకి ఎవిడెన్స్లు ఉన్నాయి. మనం చూడండి, ఒక మనిషి అంటే ఒక మ్యాన్ ఏమనుకుంటున్నాడు, మోస్ట్ పోయిట్స్ అండ్ మెన్ ఆఫ్ సిన్సియర్ ఆర్ మేల్. చూడండి, ఎక్కువ మంది కవులు మగవాళ్ళే ఉన్నారు అని ఒక అతను అన్నాడు. అప్పుడు ఆడవాళ్ళకి ఫీల్ అయిపోయి ఏమంటున్నారు, యూ కెన్ రిటార్ట్ దట్స్ ఆర్ మోస్ట్ క్రిమినల్స్. ఎక్కువ మగాళ్ళు కూడా క్రిమినల్స్ ఉన్నారని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి మనం ఏమర్థం అవుతుంది ఈ పారాగ్రాఫ్ లో అంటే, we're all whatever part of the world overcome pursued that our own nation is superior to all others. సో whoever from the wherever వాళ్ళ దేశం వాళ్ళకి సుపీరియర్ అనిపిస్తుంది. అది ఎలా అంటే చూడండి, మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్. ఒక దేశానికి మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ ఉంటాయి. వాటిల్లో మెరిట్స్ని బాగా చూస్తాం, డిమెరిట్స్ని తక్కువ చేసి చూస్తాం. ఓకే, డిమెరిట్స్ ఆర్ కంపారిటివ్లీ ట్రివియల్ అండ్ మెరిట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకి అన్నాడు రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ మెరిట్స్. అందువల్ల మనకి ఆ ఒక దేశం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇలా చూసినప్పుడు మనం చూడండి, ఇట్స్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు డీల్ విత్ ది సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ యాజ్ ఎ మ్యాన్ బికాస్ వీ కెనాట్ ఆర్గ్యూ అవుట్ ది మ్యాటర్ విత్ సమ్ నాన్ హ్యూమన్ మైండ్. మనం మనిషి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇంకొక నాన్ హ్యూమన్ మనిషి కాని వాళ్ళతో మనం మాట్లాడడం కాబట్టి ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ ఇష్యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ అంటున్నాడు. ఇంకా చూడండి, ఈ మనుషుల గురించి మనం గొప్పతనం చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు పెద్దగా గొప్పలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ యూనివర్స్లో మనిషి కంటే గొప్పగా ఉన్నవాళ్ళు ఏరే స్పేస్లో ఏరే గ్రహం మీద ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. చూడండి, ఈ మనిషి మ్యాన్ ఈజ్ ఎ బ్రీఫ్ ఎపిసోడ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ స్మాలర్ ప్లానెట్ ఇన్ ఎ లిటిల్ కార్నర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. బ్రీఫ్ ఎపిసోడ్ అంటే చాలా తక్కువ లైఫ్ ఉంటుంది మనకి ఈ ప్లానెట్ మీద. మిగిలిన ప్లానెట్ మీద ఏమో తెలియదు. అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాస్మోస్ మే కంటైన్ బీయింగ్ ఎస్ ఎ సుపీరియర్ టు అవర్ సెల్స్. మనకంటే సుపీరియర్గా ఉండొచ్చు, మనల్ని వాళ్ళు జెల్లీ ఫిష్ అనుకుని ఉండొచ్చు. ఓకే, దే మే బి ట్రీటింగ్ అస్ ఎస్ ఎ జెల్లీ ఫిష్. చూడండి ఇక్కడ జెల్లీ ఫిష్ ఉంది, చాలా చిన్నది ఇది. సో వాళ్ళకి మనం దీనిలాగా కనిపిస్తుండొచ్చు ఏరే గ్రహంలో ఉన్న వాళ్ళకి. ఓకే, ఆ విధంగా బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ ముగించాడు. అంటే మనం గొప్పగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ యూనివర్స్లో మిగిలిన ఖండాలలో కానీ, మిగిలిన ఖండం మనం యూనివర్స్, ఈ విశ్వంలో మిగిలిన గ్రహం మీద ఎక్కడైనా మానవుని కంటే గొప్పవాడు పెద్దవాడు ఉండి మనం వాళ్ళకి చిన్నగా కనపడొచ్చు జెల్లీ ఫిష్ లాగా అని కూడా చెప్తున్నాడు. సో విత్ దిస్ వీఆర్ ఎండింగ్ దాట్ లెసన్. సో నౌ వీ విల్ హ్యావ్ ఈజ్ feeling very happy, Ravindra. Yeah,
So if you have any doubts on this lesson, I will clarify and we will open discussion on this. No doubt, sir. No No doubts doubt, means sir. you have full doubts. Okay. దీంట్లో థీమ్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఆర్ ద థీమ్స్? ఇందులో దేని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడాడు బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్? చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ ద ఓపెన్ డిస్కషన్, ఎనీబడి కెన్ పార్టిసిపేట్. నేను పేర్లేం పిలవను. ఇందులో టోటల్గా ఎక్కువ దేని గురించి మాట్లాడాడు? ఎక్కువగా ఫూలిష్నెస్ గురించి చెప్పారు సార్. ఫూలిష్నెస్. ఫూలిష్నెస్ అంటే ఫూలిష్ ఐడియాస్, ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ అవి ఉండకూడదని చెప్పాడు. ఓకే. హర్షవర్ధన్ ఈజ్ సేయింగ్ రైట్లీ. ఇంకా ఒపీనియన్స్ గురించి కూడా చెప్పారు కదా సార్. ఒపీనియన్స్. క్యాస్ట్ గురించి. మనకి కాంట్రరీ ఒపీనియన్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే మనకి విరుద్ధమైన ఒపీనియన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం సోషల్ సర్కిల్స్ లో మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలని చెప్పాడు. వెరీ గుడ్. ఇంకా వాట్ ఎల్స్? 2 into 2 5 అనే అర్థమెటిక్ లాజిక్ ని మనం ఎలా చెప్తాం? ఇంకా థియాలజీ గురించి ఏం చెప్పారు? థియాలజీ. Harshvardhan is saying something. That is the nature shown by Rental Ravindra. థియాలజీ గురించి ఏం చెప్పారు? ఏం చెప్పలేదు. ఏం చెప్పలేదా? యూ హ్యావ్ మిస్డ్ దట్ లెసన్ యెస్టర్డే. థియాలజీ గురించి అంటే థియాలజీ అంటే ఏంటి నిన్న విన్నారు హర్షవర్ధన్, మహేష్. థియాలజీ సారం తెలుసు సార్. Where is Sairam? I think Sairam is left the meeting. So థియాలజీ అంటే మతశాస్త్రం. మతశాస్త్రం గురించి బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ చెప్తాడు ఒక విషయం. అది ఏం చెప్తాడంటే, మన మతంలో ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి కానీ ఎవిడెన్సెస్ ఉండవు అని చెప్తాడు. ఓకే. సో ఇన్ థియాలజీ we follow opinions, not evidences. When it comes to arithmetic is knowledge. We follow the logic and knowledge and evidences. So we do not accept without any logic in arithmetic. But when it comes to theology, we should not wait for the evidences, because the theology is like that. Okay. థియాలజీకి వచ్చేసరికి మనం ఎవిడెన్సెస్ అడిగినా కానీ కళ్ళు పోతాయని చెప్తారు. ఓకే. దేవుడిని మనం ప్రశ్నిస్తామా? నో సార్. We should not question the God, but we should question the knowledge. మనం సైన్స్లో కానీ లేదా ఈ అర్థమెటిక్లో కానీ క్వశ్చన్ చేయకపోతే మన నాలెడ్జ్ రాదు కదా. ఎస్. సో ఇందులో థీమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే నాలెడ్జ్, అర్థమెటిక్ నాలెడ్జ్, థియాలజీ, ఇంకా ఈక్వాలిటీ, men and women are feeling superiority. ఓకే. ఇంకా ఏమున్నాయి? హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్. వెన్ యూ గెట్ ద కాంట్రరీ ఒపీనియన్స్ మనం ఏం చేయాలి? సో వీటిల్లో ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి, థియాలజీ, నాలెడ్జ్, ఈక్వాలిటీ,
ఇవన్నీ థీమ్స్ ఉన్నాయి అందులో. ఓకే, సో do you have still any doubts regarding this? Otherwise we will begin tomorrow the second class. Yeah, psychology, as Kaveri has written the message. ఇందులో సైకలాజికల్ ఇమాజినేషన్, సైకలాజికల్ పరంగా కూడా మనం ఆ థీమ్ ఉంది అందులో. సార్ క్లాస్ ఎన్ని గంటలండి? ఇట్స్ అప్ టు 1 o'clock, బట్ వీ విల్ ఫినిష్ ఇట్. మీరు చెప్పే ఆన్సర్ని బట్టి ఫినిష్ చేద్దాం. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్స్. ఎందుకు తొందరగా కన్క్లూడ్ చేద్దామనే? ఇట్స్ ఓకే మిస్టర్ రవీంద్ర. మరి ఎవరో డౌట్లు చెప్తులే కదా సార్. It's okay. Yeah, we will meet tomorrow. No problem. We are leaving 5 minutes early. Tomorrow you meet the same. I think tomorrow is. I think. Do you have tomorrow class? సార్ Wednesday ఉందా మీకు? ఉంది సార్. మీకు వెడ్నెస్డే ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉందా? మరి ఊరు అర్చ చెప్పరా? ఏమరా నాకు గుర్తు రావట్లా. అయ్యా బాబాయ్, I will send you timetable today. Actually you have. చూడండి, యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఆన్ మండే అండ్ ట్యూస్డే 12 to 1. Then again Friday and Saturday you have 2 to 3 afternoon session. Only 4 classes. Monday, Tuesday and Friday, Saturday. చాలు సార్. Okay, you are feeling, I think, bored. Yeah, we will meet on Friday. Until then, take care. Bye. We have the skill development course. We will meet on that on different occasions. Maybe today evening 3 to 4 we will meet on skill development course. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ రోజు 3 to 4 ఉంది, దాంట్లో కలుద్దాం. ఉందా సార్? యా, దట్ ఈస్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. అది ఏరే సబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ ఇంగ్లీష్. యా, దిస్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్. దట్ ఈస్ అనదర్ సబ్జెక్ట్. మీకుంది అది. డేటా ఇస్ ఫినిష్. Ravindra, yeah, very good. Thank you. We will meet at 3 p.m. today. Until then, take care. Bye bye. డైలీ డేటా ఇస్ ఫినిష్ సార్. అప్పుడే. అప్పుడే. It's okay. It's okay.